संपूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां वये श्रियम् प्रभासां यशसा चरन्तीं श्रियं वदजातो वनस्पतिस्थो रक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायान्तराजाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमां देव सखकीर्तिश्च मन्नासः आतुरभूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्नं ददातु मे प्रभासावनां ज्येष्ठमलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं च सर्वान् निर्नुत मे गृहात् तद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्ट शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकर्ण एवंगन विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री सूर्यांतर्गत भारती रमण मुख्य प्रणांतर्गत श्री विष्णु प्रणय श्री विष्णु प्रीत्यर्थम अस्य जम श्री गोत्रोद्भवस्य लिंगमय्यानमयस्य लक्ष्मी कुंकुम सौभाग्यवती दंपत्न्याः वरलक्ष्मी नामपत्याः अनयो दंपत्योः कुमारस्य गौतम शिशांक नामयस्य शरच्चंद्र नामयस्य एतेषां सह कुटुंबानां చేతులు జోడించుకొని ఇద్దరు కూడా చెప్పండి మామ సహ కుటుంబానాం స్పూన్ తీసుకొని సార్ చేతిలో నీళ్ళు వేయండి అందులో కొద్దిసేపు ఇక్కడే గిన్నెలో కొద్దిసేపు ఉత్తరాదౌ నిర్విఘ్నరాసిద్ధ్యరతమ్మ మహా కలశారాధనాఖ్యం కర్మకారైష్యే వేసేయండి అట్లే వేసేయండి పోవట్లే అక్షంతలు వేయండి ఇందులో వేసేయండి వేయండి कंडे रुद्रस्तमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षोरुसागरः सर्वे सत्त्वद्वीपावसुन्दरः ऋग्वेदो अतयजुर्वेदः सामवेदोक्तितर्मणः अंगैषगितः आपो नमापो मृतमापः संवराणापो विराणापस्वराणापस्कन्दागुत्स्यापो ज्वानपादिकं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्परः नश्रणवन्नो दिविस्तेरजादानं भूः गणपतिम् आवाहयामि भुवः गणपतिम् आवाहयामि गणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं दौर्पयामि कलशंलोन पूतिस्कुल చుక్క నీంజిల్ కడియండి ఆ పోజిష్టామాయ భువः స్థానభూర్జేత దాతన మహీరణాయ చక్షసే పోయిదాజనః స్నానం దౌర్పయామి స్నానానంతరమే स्नानानन्तरमे वस्त्रार्थे यज्ञोपवीतार्थे आभरणार्थे अक्षराणि समर्पयामि
महागणाधिपतये नमः हरिद्रारे कुङ्कुमगन्धपुष्पाक्षरान् समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम विकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम సార్ మీరు చేయబట్టుకోండి మేడం చేయబట్టుకోండి ओम बालचंद्राय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम आग्रयस्तरपदेवाग्रापयामि स्थापित देवं दर्शयामि महागणाधि राजाः नित्यश्री नित्यमंगलानि भवन्तु बोलो गजानन भगवान की जय महागणाधिपतये नमः నమస్కారం చేసుకోండి महागणाधिपतये नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि करमरुध्यतां समृद्धिः भगवान् वास्तोष्पतिः प्रिय सर्वज्ञं दृष्टभोजं समग्र इन्द्रवीरं इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन विद्यं वाजं सकरेण रक्षा रक्षाकङ्कण मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तु नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये केशपृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः सुमङ्गले तेजं वधूरिमां समेतपश्चिता सौभाग्यमस्मै रत्वायादास्तं विपरेतनः रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः अग्निर्मूर्तो विरूपो अङ्गारकग्रहो देवता गायत्रीश्चन्दः यजमानस्य देवता कल्वरान्यस्योपरि भगवन्तम् अङ्गारकग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजिते बाणाकारमण्डले भगवन्तम् बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि नमः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपक्वये श्रियं यापदा पुष्पायाच हिरण्यरूपस्य हिरण्यनिर्वाणमासेर्गिरिर्याः नजात् परिजनो सत्याय नमोद्यं निकृता इति स्मण्डलाभ्यां पूर्णमात्राभ्यां कलशयोः नैवेद्यात् स्वायामि सस्य पवर्णस्य लक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आग्नेय कलशे इगो सं अनन्ताय नमः वरणाय नमः वसराय नमः शेषाय नमः पापाय नमः योगाय नमः महिर्बुद्ध्याय नमः ओम मुख्याय नमः ललाटाय नमः सोमाय नमः सर्पाय नमः वन्दे नमः सोमाय नमः अवत्सराय नमः यम्ने नमः सावित्राय नमः सविताराय नमः वसुदाय नमः बुधाय नमः राजेक्ष्मणि ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः नानाविधाः परिमलपत्रपुष्पान् अक्षतानि समर्पयामि सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते सर्वरूपेभ्यः ईशानस्तर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मराजानं विष्णुदेव दक्षिणदेवते पापात्मा पापं पुवात्रायमां नरकादेवा शरणागतवत्सर नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो रमावधे आत्मसंस्कारान्
ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లం గణపతే వరవరద సర్వజన్మ ఏం కాదు. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లం గణపతే వరవరద సర్వజన్మ వశమానే స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లం గణపతే వరవరద సర్వజన్య వశమానే స్వాహ స్వాహ. శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లం గణపతే వరవరద సర్వజన్య వశమానే స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లం గణపతే వరవరద సర్వజన్య వశమానే స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లం గణపతే వరవరద సర్వజన్య వశమానే స్వాహ స్వాహ. శ్రీం హ్రీం క్లీం గణపతే వరవరద సర్వజన్య వశమానే స్వాహ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గణపతే వరవరద సర్వజన్య వశమానే స్వాహ స్వాహ. లక్ష్మీ గణపతైదం నమః. అనేన గణపతి హోమేన భగవాన్ భారతీ రమణముఖ్య ప్రాంత శ్రీ విష్ణు ప్రీతాం ప్రేతో సుప్రేతో వరదోపతో శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సూర్యుని యొక్క హోమం చేసుకుంటూ మనసులో సూర్యాయ నమః అనుకుంటూ వెయ్యాలి. సూర్యుని వల్ల ఎలాంటి దోషం ఉన్నా కూడా ఈ యొక్క హోమం వల్ల ఆ దోషం అంతా కూడా మీకు పరిహారం అవుతుంది. స్వాహ. ఓం ఆ కృష్ణేజ సప్తామానో నివేశనం తమ్మత్తుంజ హిరణ్యే విదా దేవజాతి భువాన విష్ణుం స్వాహ. ఓం ఆ కృష్ణేజ సప్తామానో నివేశనం తమ్మత్తుంజ హిరణ్యే విదా దేవజాతి భువాన విష్ణుం స్వాహ. ఓం ఆ కృష్ణేజ సప్తామానో నివేశనం తమ్మత్తుంజ హిరణ్యే విదా దేవజాతి భువాన విష్ణుం స్వాహ. స్వాహ. కద్రుద్రాయ ప్రతేరసే మనుష్టావైదవ్యాసే భోజే ఏం చింతాంబులే స్వాహ. చేతులు జోడించుకోండి ఇద్దరు కూడా, మీరు కూడా జోడించుకోండి. అగ్ని రుద్ర సహిత సూర్యగ్రహాంతరత భారతికి ప్రాణాలు నవమా చెప్పాలి. భవనీయ ద్రవ్యం అధిదేవత ప్రత్యది దేవత సహిత సూర్యగ్రహాయ. మనసున్న బాధలున్నా కూడా ఆ యొక్క బాధలన్నీ కూడా తొలగిస్తాడు ఆ యొక్క చంద్రుడు. మనసులో చంద్రాయ నమః అనుకుంటూ వెయ్యాలి. ఓం ఆప్యాయ స్వాహ. ఓం ఆప్యాయ స్మేర విశ్వరస్వామ వృష్ణ్యో భవాసగదే స్వాహ. ఓం ఆప్యాయ స్మేర విశ్వరస్వామ వృష్ణ్యో భవాసగదే స్వాహ. ఓం స్మే సమో ప్రవీంద్ర విశ్వాన్ విశ్వకింజాం శంభోరాపశ్య విశ్వవేజనే స్వాహ. ఓం గౌరీ రమీ మాస్తా నక్షత్రే కామనిత్యుపదేశా శ్రుతి నవామదేవ భోషే సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్ స్వాహా. గౌరీ ఐదన్ నమః. గౌరీ సహిత చంద్రగ్రహాంతరత భారతికి ప్రాణసే విష్ణుమాయదన్ నమః. నమో నారాయణాయ నమో నమో నారాయణాయ నమో నారాయణాయ సగుణ బ్రహ్మణే సర్వపారాయణాయ శోభనమూర్తయే నమో నారాయణాయ నమో నమో నారాయణాయ నమో. నిత్యాయ విబుధ సంస్తుత్యాయ నిత్యాధిపత్యాయ మునిగణ ప్రత్యయాయ. నిత్యాయ విబుధ సంస్తుత్యాయ నిత్యాధిపత్యాయ మునిగణ ప్రత్యయాయ. సత్యాయ ప్రత్యక్షాయ సన్మానస సాంగత్యాయ జగదవన కృత్యాయ తే నమో. సత్యాయ ప్రత్యక్షాయ సన్మానస సాంగత్యాయ జగదవన కృత్యాయ తే నమో. నమో నారాయణాయ నమో నమో నారాయణాయ నమో. వరదాయ కౌస్తుభాభరణాయ మురవైరిణే జగన్మోహనాయ.
करिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय मुरवैरिणे जगन्मोहनाय तरुणीन्दुकोटीर तरुणी मनस्तोत्र परितोषचित्राय परमाय ते नमो तरुणीन्दुकोटीर तरुणी मनस्तोत्र परितोषचित्राय परमाय ते नमो नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो पात्रदानोत्सव प्रतित वेङ्कटराय धात्रीश कामितार्थ प्रदाय पात्रदानोत्सव प्रतित वेङ्कटराय धात्रीश कामितार्थ प्रदाय गोत्रभिन्मणिरुचिरगात्राय रविचन्द्रनेत्राय शेषाद्रिनिलयाय ते नमो गोत्रभिन्मणिरुचिरगात्राय रविचन्द्रनेत्राय शेषाद्रिनिलयाय ते नमो नमो नारायणाय नमो नारायणाय सगुणब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो పురహర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభా పరమ పురుష భవ బంధ విమోచన నరమృగ శరీర నమో నమో నారాయణ తే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో నారాయణ తే నమో నమో ఎండగాని నీడగాని ఏమైనా గాని కొండల రాయడే మా కుల దైవము ఏడు కొండల రాయడే మా కుల దైవము పిల్లిగాని నల్లిగాని పిన్న ఎలుకైనా గాని అల్లగాని పొల్లుగాని వల్లిదుడై వెంకటాద్రి పైనున్న తడి మమ్మెల్ల కాలము ఏమే ఇంటి దైవము ఎండగాని నీడగాని ఎండగాని నీడగాని ఏమైనా
భావములోన బాహ్యమునందును భావములోన బాహ్యమునందు భూతాన్యాప ప్రాణావాప పశువాపన్నమాప మృతమాప సమ్రాడాప విరాడాప స్వరాడాప చందాగుస్యా భోజ్యోతిగుస్యా వైజోగుస్యా వసత్యమాపో భూర్భువస్వరాభో అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థంగో వా యస్పరేర్పుండరీకాక్షంభ్యంతరచురే సర్వాణి స్తనాంచురే భవంతో నక్షత్రపట్టుకుండే గణానాన్ త్వాజంకో వృక్షమదో గణపతి గణపత్యావానే వినియోగ ఓం గణానాన్ త్వా గణమోరస స్వస్య వా ఇవన్నీ పూజలు అయిపోయినాయి ఒక్కటే ఉంటుంది చేసి నమస్కారం స్నానం సమర్పయామి స్నానాంతరం వస్త్రార్థయాక్షదానం సమర్పయామి పసుపు కుంకుమ గంధం ఎక్కేయండి గంధం పువ్వు ఉంది కదా నీళ్ళు తిరిగేయండి గంధం ద్వారాంధరాదర్శాం నిత్యపెట్టాంగరి గంధద్వారాంధరాదర్శాం నిత్యపెట్టాంగరి పసుపు కుంకుమే గంధద్వారాంధరాదర్శాం నిత్యపెట్టాంగరేషణీయం ఈశ్వరీయం సర్వభూతానాం తాం యోపక్వయశ్రియం గంధం సమర్పయామి హరిద్రా కుంకుమ సద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి పూలు పెట్టండి ఓం సుముఖాయ నమః ఏదంతాయ నమః కపిలాయ నమః గణకల్లికాయ నమః లంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః ధూమ్రకేతువే నమః పాలచంద్రాయ నమః రంభాయ నమః స్కందపూర్జాయ నమః వక్రతుండాయ నమః సూర్యగణాయ నమః భక్త్యాదేవం ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే దివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే శ్రీరాం ధూమాగ్రాపయామి ఇక్కడ అర్పణ లేదా దేవస్థిమే ధియోజన ప్రచోదయ స్థాపిత నైవేద్యం నివేదయామి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతే అర్చిత ప్రాచిత ప్రియమేధాదువచన ఓం నిరణ్యపాత్రం పూర్ణంతరాజయోసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతే ఏకదేనైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతి రెండు అక్షరం చదవట్టుకోండి ఓం గౌరీ పద్మాసికి మే దాసావిత్రి మధురిమాం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యం పట్టుకోండి సౌభాగ్యమస్మై దత్తాయాతాస్తం విపరేతన ధ్యాయేత్ సత్యరోచక్య దేవత ఆం బీజం హ్రీం శక్తి గురం కీలకం అస్యామూర్తో సర్వేంద్రియాణి వాంగ్మనచక్షోద్రిపాగ్రాణి హేవాగత్య శంక స్వాహా ఓం వసనీతే పునస్పత్తే వసనీతే పునస్పత్తే క్షణ ప్రప్రాణేన అదేవో గంధో పక్షిమ సూర్యముచ్చనంద మనోదేవయానస్వ ఏ ప్రాణాః ఏ జీవాః రమాసైత సత్యానస్వం దేవతాభ్యో ఆవాహనం సమర్పయామి పదయోః పాద్యం సమర్పయామి స్నానం సమర్పయామి రక్షోః విష్ణుదర్శనభయో నిమయో ఆతం గణాః సదస్తమాసాదత పరివోదాతా మోమిష్టవృత్రాంతామః పరిశరాదో మకో ఇందోత్వేన ఆశసాః పునాతే తే పరిషదం సోమం సూర్యస్య ఘాతో వారణం మధో అభీమగ్నః ఉత శ్రీణంతే దేవశ్రుషం స్నానాంతరం దధి స్నానం సమర్పయామి ఓం దధిక్రారణాకాశం విష్ణోరస్వ సవాజినః సురభినోమకాకృతిం ఘృతమభక్షిహవ్యం ఘృతస్నానం సమర్పయామి ఘృతస్నానాంతరం భవంతు నః మధుస్నానం సమర్పయామి మధుస్నానాంతరం స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ చ ఆవాయత మంటపస్థ రమా శర్కరా స్నానం సమర్పయామి శర్కరా స్నానాంతరం ఫలస్నానం సమర్పయామి యాః ప్రణేర్యాపలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పినేః బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో ముంచంతుం హసః పంతులు గారు మీరు పువ్వు తీసుకొని ఆ కలశం మీద ఫోటో మీద నీళ్ళు చుక్కరండి పసుపు కుంకుమ వేయండి పూలు పెట్టండి దగ్గర కలశం మీద పసుపు కుంకుమ వేయండి ఓం భూతోత్రయ నమః ఓం భూతకృతే నమః ఓం భూతాత్మనే నమః ఓం పరమాత్మనే నమః అవ్యయాయ నమః పురుషాయ నమః క్షేత్రపతే నమః శంఖప్రదంతకేచక్రనే నమః శార్గదన్నే నమః శతాంగపాణ్యే నమః రక్షోభ్యాయ నమః సర్వప్రహరణాయ రమా సహిత సత్యానస్వం దేవతాభ్యో నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ధూమమగ్రాపయామి స్థాపిత దేవం దర్శయామి స్థాపిత నైవేద్యం శ్రేయఃకాంతాయ కళ్యాణ నిధైర్యనాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం సత్రాణవరద గోవింద గోవింద నిత్యశ్రీ నిత్యమంగళాని భవంతు రమాసహిత సత్యానస్వం దేవతాభ్యో నమః మంగళ నీరాజన దీపం దర్శయామి మంత్ర పుష్పాంజలి ఆయన చేతిలో తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనాన్ని చేతిలో పెట్టి నమస్కారం చేసే వరకు భగవంతుడు మాయమైపోతాడు. వీడు ఆశ్చర్యపడతాడు. బ్రాహ్మడు అరే ఇంత జరిగిపోయింది నేను ఎవరో అని చెప్పి ఆశ్చర్యపడి ఇంటికి వచ్చి తన భార్యతో రహస్యం చెప్పేస్తున్నాడు. మరి ఎవరో తెలియదు, నేను భిక్ష ఇస్తూ తీసుకోలేదు. వాడు ధనం ఎంత దొరికినా సరే దాంతో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయాలని గట్టి సంకల్పం చేసుకోవాలని తరలిపోయి తర్వాత ఆ కాశీనగరం లోపల భిక్షాటన పోతే రోగాయ సూతోవాచ అథాన్యత్ సమర్వక్షామే కృతం జేన పురద్విజ ఆసీతుంగధ్వజో రాజా ప్రజాపాలన తత్పరా ప్రసాదం త్యక్తదేవస్య దుఃఖవాపమాపస.
శమనకాదృశ్యాలకు ఇంకో కథను చెప్తున్నారు. ఏమని? పూర్వకాలం లోపల తుంగధ్వజుడు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి రాజు ఉండేనంట. ఆ రాజు సత్య పరిపాలకుడు, సత్యాన్ని మాట్లాడేవాడు, ధర్మాన్ని ఆచారం చేసేవాడు, ఇచ్చిన మాటకు వెనుదిరిగే ప్రసక్తి ఉండదు. ఆ రాజుకు ఎంతమంది సంతానం తెలుసో? 100 మంది సంతానం. ఆ రాజు సస్యశ్యామలంగా పాడి పంట సుభిక్షంగా ఉన్నటువంటి రాజు ఒకనాడు వేటాడాలనే బుద్ధి పుట్టి బాణము బిల్లు తీసుకొని అరణ్యాలకు పోతాడు. అరణ్యాలకు పోయే కుక్కలను నక్కలను చంపడం లేదు, క్రూర మృగములైనటువంటి పులులను చంపాలి. ఎట్లా చంపాలి? అది ఎక్కడ బిడి చెట్టు మీద కూర్చొని బాణం పెట్టి ఎక్కువ పెట్టి కొట్టడం కాదు. వాటిని ఎదురెడ్డాలి, వాటిని పరిగెత్తించాలి, విసుకొచ్చి వీటి కొట్టకుండా చంపేయాలి. వీరుల లక్షణాలు అవి ఉంటాయి. కండతో చంపేసి అంటారు. అట్లా వీటి దీనిక పరిగెత్తి ఆ విసుకొచ్చి కింద పడిపోవాలి. అలా చేసి రాజు అలిసిపోయి ఒక చెట్టు కిందకి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటాడు ఆ తుంగధ్వజ మహారాజు. అయితే ఆ రాజు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటే కొంతమంది యాదవులు గొల్లవాళ్ళంతా కలిసి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉంటే ఆ రాజు అక్కడికి పోడు, నమస్కారం చేయడు, అక్కడి దిక్కు చూడడు. కొంత సమయం గడిచిపోయినాక ఆ యాదవులందరూ కలిసి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క ప్రసాదాన్ని తెచ్చి ఈ రాజు దగ్గర పెడతారు. ఏమని? రాజా, మీరు పెద్దలు, మీరు తీసుకున్నాక మేము ప్రసాదాన్ని స్వీకారం చేస్తామని చెప్పి మర్యాదపూర్వకంగా రాజు దగ్గర యాదవులు సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని ప్రసాదాన్ని తెచ్చిపెడితే ప్రసాదం త్యక్తదేవస్య దుఃఖమాపమాపస. ఏం చేస్తాడు? ఆ ప్రసాదాన్ని వదిలిపెట్టి నేను చక్రవర్తిని, మీరు చేసినటువంటి ప్రసాదాన్ని నేను తినడం ఏంట్రా అని చెప్పి ప్రసాదాన్ని వదిలిపెట్టి తన సైన్య సపరివారంతో తన నగరానికి బయలుదేరుతాడు. నగరం దరిదాపులకు వచ్చే వరకే ఎక్కడి నుంచో భీకరమైనటువంటి గాలి వర్షం అన్ని వచ్చి తన నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, భార్య, 100 మంది సంతానము, చెట్లు, చామరాలు, పక్షులన్నీ సర్వనాశనం అయి కూర్చుంటాయి. రాజు లోపలికి ప్రవేశమై ఇదంతా చూసే వరకు రాజు మూర్ఛపడిపోతాడు. తర్వాత మేల్కించి దుఃఖపడుతుంటే పక్కలో ఉన్నటువంటి మంత్రి అంటాడు, రాజా, ఇదంతా అనర్థం కావడానికి కారణం ఏం తెలుసా? ఏ వనము లోపల చెట్టు కింద సత్యనారాయణ స్వామర్థం చేస్తూ ఉంటే చూడకుండా కథ వినకుండా తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చిన పాపమే మూట కట్టుకున్నాం రాజా అని చెప్పగానే రాజు పశ్చాత్తాపడతాడు. తప్పు చేసినోడు పశ్చాత్తాపడతాడు, పాపం అర్థమవుతుందా? రాజు కూడా పశ్చాత్తాపడుతుంది. అదే పొరపాటు జరిగిపోయింది. మరి ముందర మార్గం ఏంటంటే ఏం లేదు. ఎక్కడ భగవంతుని అనుగ్రహానికి దూరమైనో అదే మనము లోపల అదే చెట్టు కింద మనము సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని పెట్టుకుందామని చెప్పి సలహా ఇవ్వగానే భటులను పిలిపించి అదే వనము లోపల సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని తయారు చేస్తే రాజు పోయి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తాడు. ఒక ఆమె కూర్చొని అడిగింది, పిల్లలు పోయి, భార్య పోయింది, ఒకడు కూర్చొని సత్యనారాయణ తీసింది. చమత్కారం చెప్తారు. భార్య లేకుండా ఏది చేయనికి వీలు లేదు, భర్త లేకుండా ఇవి చేయనికి వీలు లేదు. ఇవి 2 ఘటకద్వయం అన్నట్టుంటారు. వీళ్ళు జటపక్షులు అన్నట్టుంటారు. వీళ్ళు ఏ పుణ్యం, అర్ధ పుణ్యం వాళ్ళకు అడ పుణ్యం లింక్ ఉంటుంది చేయనికి. రాజు ఎట్లా చేసినంటే ఆపత్కాలే నాస్తి మర్యాద అంటారు. పీట పెట్టుకొని ఉంటాం, ఏదో అనానుకూలమై ఉంటుంది. అటువంటి ఆయన పీట అక్కడ తీసి అయ్యగారం కిందికి దొబ్బిన త్వర జనప అంటే ఉంటుంది. అదే పెట్టుకున్నారే. దర్భలు అక్షతలు ఒక్కలు నడుములు పెట్టుకుని భార్యారూపకంగా పెట్టి ఆయనకి సత్యనారాయణకి తప్పటి కై కొట్టాలి. మన మోటుగా ఆలోచన చేస్తే బ్లౌజ్ పీసో ఏదో సెల్లను కప్పుకొని కూర్చుంటుంటారు అప్పుడప్పుడు. అట్లా కూడా చేస్తారు. లేదు బంగారం డబ్బున్నోడు బాగున్నాడు, రామచంద్రదేవుడు అమ్మవారి వస్తే బంగారు సీతం చేసినట్టు పెండాన్ని విగ్రహం చేసిన కూడా పెట్టుకుంటాడు. రాజు కూడా ఆ రూపకంగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేసి పుణ్యాన్ని సంపాదన చేస్తాడు. పాపాన్ని తొలగించుకొని పుణ్యం దినాలు భూలోకంలో ఉండి తర్వాత మోక్షానికి పోతాడు రాజు. ఇక్కడికి కథ రాజులు అయిపోయింది. కలియుగం లోపల సత్యనారాయణ కథ చేస్తే లాభం ఏంటి? ప్రశ్న ఇది. పుత్రార్థి లభతే పుత్రాం, ధనార్థి లభతే ధన, యశార్థి లభతే యశః, విద్యార్థి లభతే విద్యాం. సంతానంగా అన్నటువంటి వానికి కూడా ఇన్ని పుణ్యములు నిష్ఠతో చేస్తే భగవంతుని అనుగ్రహం అవుతుంది. ధనార్థి లభతే ధన, అన్నమో రామచంద్ర నేర్చే వానికి కూడా భగవంతుడు అన్నం పెడతాడు. యశః, కీర్తి కూడా చాలా విచిత్రమైంది. డబ్బు ఉంటుంది, దానం చేసే గుణం ఉండదు. ఓడి దరిద్రం ఉంటుంది కూడా దానం చేస్తుంటాడు. యశః, విద్యార్థి లభతే విద్యాం. చాలా మంది అనుకుంటారు నా కొడుకు చాలా టాలెంట్ పర్సన్, ఇట్లా చదివిన ఏకసంతాగ్రాహి అంటారు, ఇట్లా చదివిన అంటే పట్టేస్తుంది. అది నిజమే, ఆ మాట సత్యమే ఉండొచ్చు. కానీ దైవానుగ్రహం లేని భూమి మీద ఏది జరగలేదు. విద్యార్థులకు కూడా భగవద్ అనుగ్రహం కావాలి. ఈ 4 నేను ఇస్తానని చెప్తాడు ఎవరైనా సరే. భగవంతుడు 4 నేను ఇస్తానని చెప్తాడు. ఎట్లా ఇస్తావయా? ఇప్పుడు సత్యనారాయణ స్వామి పీఠంలో ఇంకా లేచిరండి కదా, అట్టగలరాని ఈ లింగమయ లేచింది ఎవడెవరు నేనే కనబడ్డాను. దేవుడు కలియుగం లోపల భగవంతుడిని నమ్మలేదు. మీరు చూడండి, గోల్డ్ వేసుకున్న వాళ్ళు చూడండి, రోడ్డు గోల్డ్ మెరుస్తుంటుంది, గోల్డ్ పడుకొని ఉంటుంది. కలి ధర్మం అంతే ఉంటుంది. ఏం చేయాలి? నిజమా లేదు? కలి ధర్మం. భగవంతుడు మరి ఎట్లా ఇస్తాను? శంఖ చక్రాలు పెట్టుకొని నారాయణమూర్తి ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన అనుకో, ఇంతమంది నిన్న నేను బస్ స్టాండ్ దగ్గర చూసినట్టు వీడిని దొబ్బడం పెట్టుకుంటాం. దేవుడిని నమ్మలేమ్మా. మరి ఎట్లా ఇస్తావయ్యాను అంటే నానారూపధరో భూత్వా సర్వేషామిప్సిత ప్రదా. నీవు చేసే పని నువ్వు చెయ్యి,
ఇచ్చే ఫలం నేను ఇస్తాను. ఏ రూపకంగా ఇస్తానంటే మన తెలంగాణ యాస భాషలో అంటాం చూడండి, దేవుడి లేక వస్తే 20 నువ్వు రాకుంటే నా ప్రాణం పోతుంది. ఏదో బండి వస్తుంటుంది, టక్కనుడు గుంచుతాడు, బండి వెళ్ళిపోతుంది, క్షణకాలం లోపల ప్రాణం మిగిలిపోతుంది. అక్కడే భగవంతుడు వాడి లోపల నుండి గుంజి పడేసి చేస్తాడు. ఈ రూపకంగానే భగవంతుడు అనుగ్రహం చేస్తారు. కానీ పొద్దుగాలు లేచి గడ్డాలు పెట్టుకొని జుట్లు పెట్టుకొని పొద్దుగాలు భస్మాలు పూసుకొని వస్తుంటారు. వాళ్ళని నమ్మితే నేను భస్మం పూసుకుంటే అవుతుంది. ఎవరిని నమ్మదు. కలియుగం లోపల నన్ను నమ్మని చెప్తున్నాడు. సంశయాత్మ వినశ్యతి రౌరవం నరకం వ్రజేత్ అంటాడు. ఒకవేళ వాళ్ళని వీళ్ళని నమ్మి నువ్వు మోసపోతావు, కానీ నన్ను నమ్మినోడికి నేను మోసం చేయనని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఒకవేళ నన్ను కూడా నువ్వు నమ్మలేవనుకో, రౌరవం నరకం వ్రజేత్. రౌరవం అంటే చీకటి. చీకటి కళ్ళున్నటువంటి వాడిని చీకటి లోపల వదిలిపెడితే ఎంత ఇది ఉంటుందో అలాంటి నరకాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తాను. అందుకని నన్ను నమ్మి చేయి, నేను ఏ రూపంగా లిఖిస్తాను చెప్పి. ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చేయాలి? సంక్రాంతిలో ఎందు, పౌర్ణమి తిథులు ఎందు, గృహప్రవేశాది, వివాహాది శుభకార్యాన్ని అందు చేయవలసిందే. తర్వాత 2 సెక్షన్లు ఉంటుంది దీనిలో. ఓడేమో వంచనలే సత్యనారాయణకి తన ఒకడు సురువు చేస్తాడు, ఓడేమో సున్నమే లేదని సురువు చేస్తాడు. సత్యనారాయణకి తన వంచన ఏముంటుంది? చేస్తుంటుంది, తిండి తింటూనే ఉంటుంది, లేకపోతే ఏముంటుంది? పుట్టగాలుతుంది. మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు తెస్తుంది తిండి, లేకపోతే గోవింద అనాలి మా వంచనలో మధ్యాహ్నం తినొద్దానని అంటాడా? అనడు. 12 రాకుండా కానీ మా దంకడు దంచుతున్నాడు. వంచన ఉండదు. సత్యనారాయణ కథ మా తాతలు చేయలేరు, అందుకని నేను చేయలేను అంట. సత్యనారాయణ కథలు ఎవరు ఉంటారు అంటే అది పొడి చేయలేదు ఏమంటాడు? కలశ పూజ, గణపతి పూజ, గౌరీ పూజ, నవగ్రహ పూజ, అట్లిపాల పూజ, రమాసహితులైనటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి పూజ, వీళ్ళంతా మనకు అవసరం ఉన్నోళ్ళే. నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్య సర్వదం. పొద్దుగాలే గణపతి దండం పెడతాం, స్వామి విఘ్నం కావడం చూడండి అని చెప్పి గణపతిని ప్రార్థన చేస్తాం. రెండోది, నేను సుమంగళి ఉండాలి, బొట్టు ఉండాలి, బోనం ఉండాలి, జుట్టు ఉండాలి, కట్టు ఉండాలి, అన్ను ఉండాలి, నా భార్య భర్తలు అంత మంచిగా ఉండాలి. మరి గౌరవం పూజ చేయడానికి ఏం నొప్పింది? గౌరవం ఉంటుంది. అసలు పాలకులు మొన్నటి వరకు బాగున్నాము, ఇప్పటి నుంచి అంతా బిజినెస్ పడిపోయింది. సత్యదేవు వ్రతము శుభము, సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము, సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక. పేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త పీట గొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి, కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి, వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి, తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి, పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలి. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు. స్వాగత
స్వాగతించి స్వర్ణాసనముంచి కాళ్ళు చేతులను కడిగి తడినొత్తి దాహము తీరగ నీరిచ్చి పెరుగునేయి తేనెల కలగలిపి మధుపర్కమనగ మది నిలిపి కలుగు శ్రమ తొలగ కరుణమది కలుగ త్రావనీయవలె దేవదేవునకు సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము పంచామృతముల ఫలోదకముల మంచి గంధమున మించు జలముల స్నానముగా అభిషేకించవలే బట్టలు కొత్తవి కట్టబెట్టి సంధ్యమ్మును భుజమ్మున వేల్చి గంధమలది కస్తూరిపై చల్లి ఆభరణములనలంకరించి వేల్పులకు వేల్పు శ్రీ సత్యదేవు వేయి నామాల కీర్తిల్చి వివిధ పుష్పముల పూజించి వినయముగా సేవించుకొనవలయు సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ సోమల కాచినాడ గొల్ల పిల్లలతో కూడి వారాది వేళ మనమోహనకార మంగళారాది వేళ మనమోహనకార జయ రూపిణి జనని శివకామిని అమ్మవు నీవే అఖిల జగాలకు అమ్మలగన్నా అమ్మవు నీవే అమ్మవు నీవే అఖిల జగాలకు అమ్మలగన్నా అమ్మవు నీవే నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మా శరణము కోరితి నమ్మ భవాని జనని శివకామిని జయ శుభకారిణి విజయ రూపిణి జనని శివకామిని నీ దయలున్నా తొలగు భయాలు నీ ధరినున్నా కలుగు జయాలు నిరతము మాకు నీడగ నిలచి జయము నీయవే అమ్మా భవాని జనని శివకామిని జయ శుభకారిణి విజయ రూపిణి జనని శివకామిని తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ దివ్యతనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే రూపంగా ఈ బొమ్మలనే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే
ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఈ ఇంటిలో నా ఇరుకుండదే ప్రతి మనసులో నా చోటుందిలే ఈ నటకెప్పుడు అలుపుండదే గెలిపించు అడుగే తోడుందిలే విడివిడిగా వీళ్ళు పదాలే ఒకటైన వాక్యమల్లే ఒక తీయటి అర్థం చెప్పారుగా విడివిడిగా వీళ్ళు స్వరాలే కల కలిపిన రాగమల్లే ఒక కమ్మని పాటై నిలిచారుగా తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 బంధాల గ్రంథాలయమే ఉంది ఇంట్లోనే కలకండ ఇంత వీళ్ళందరి కళ్ళు అందాన్నే తికమక పెట్టే మనసుల రూపాలు గుండెల్లో గుచ్చుకునే ఈ పువ్వుల బాణాలు వెన్నెల్లో ఆడుకునే పసిపాపల హృదయాలు అనురాగమే హారతులాయే అభిమానమే దీవెనలాయే శుభమేలే నిత్యం చెంతకే వసంతం అనురాగమే హారతులాయే అభిమానమే దీవెనలాయే ఆనందమే నిత్యం చెంతకే సంబరం ఆ మహలే సిరులకు మూలం అలరించే కళలకు ప్రాణం ప్రతి విస్తరి అక్షయ పాత్రై ఆతిథ్యం అనునిత్యం కమనీయం అనగనగా ఒక రాజు మదినేలే ఈ మహారాజు నిలువెల్ల కరుణై పంచునే అమృతం ఇలవేల్పుగా తానే ఉన్న ఒక చరితం కలిమి చెలిమి కలిసి మెలిసి కొలువై ఉన్న నిలయం మనసు మమత జతగా మురిసి మెరిసే గాంధర్వ భవనం చెల్లి కన్న కూతురల్లే ఇల్లే ఆరో ప్రాణమల్లే కలచే ధన్య జీవితడేలలో కంటి చూపే ఆన తల్లే కాలి మన్నే కుంకుమల్లే ఊరే ప్రణమిల్లే అనగనగా ఒక రాజు మదినేలే ఈ మహారాజు నిలువెల్ల కరుణై పంచునే అమృతం ఇలవేల్పుగా తానే ఉన్న ఒక చరితం
శౌర్యం వీరం వెరసి ఎదురే నిలిచే నైజం న్యాయం ధర్మం మనిషై వెలసి నడిపే రామరాజ్యం ముప్పే కాగమస్త గజమే పుట్టే దాని కుంభస్థలమే ఉగ్రసింహమల్లె నిలిచే అతడే చట్టమైన తప్పు చేస్తే శిక్ష వేసి రక్షణిచ్చే రాజే తానేలే అనురాగమే అక్షతలాయ్ ఆధారలే ఆహుతులాయ్ ముడివేసే బంధం జంటగా జీవితం మొదలైన ఓ సరికొత్త కథ లిఖితం डोली 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 रे डोली 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 रे డోలి 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 రే డోలి 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 రే ఆనందాలే వెల్లువైతే కళ్ళలోన అనురాగాలే నిండిపోవా గుండెలోన ఆనందాలే వెల్లువైతే కళ్ళలోన అనురాగాలే నిండిపోవా గుండెలోన మమతల మాలలు తెచ్చి ఆ కలతలనే చెరిపేసి ముంగిట ముగ్గులు పెట్టి గొప్పెమ్మల కొలువే చేసి మనమంతా చేరి ఆడి పాడే వేళ సంక్రాంతి పండుగ చేద్దామా సన్నాయి పాటలు విందామా సంక్రాంతి పండుగ చేద్దామా సన్నాయి పాటలు విందామా డోలి 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 రే డోలి 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 రే మా ఇంట రోజు నవ్వులు రోజా పూలై పూయాలి పులకించి కొమ్మల్లో ఆ కోయిల పాటలు పాడాలి చుట్టాలు పక్కాలొచ్చి కమ్మని విందులు చెయ్యాలి చూసేటి ఊరు వాడ మనసారా దీవించాలి నలుగురు కలిసి చేతులు కలిపి మన కలలన్నీ పండించాలి ఒక చోట పుట్టని కోడళ్ళు అయ్యారు అమ్మకే కూతుళ్ళు త్వరలోని ముద్దుగా పుడతారు ఈ తాత పోలికల మనవళ్ళు ఈ సంతోషాలు సరదాలే మా పండుగలు డోలి 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 రే డోలి 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 రే మా కళ్ళ ముందే ఉండే ఈ అన్నయ్యే మా దైవం వదినమ్మ నడిపిస్తుంటే వెనకుంటుంది మా సైన్యం మా లక్ష్మిలా కనిపించే అత్తయ్యేగా మా భాగ్యం మా తోడు నీడై
నేర్పించని త్యాగం. ఏ కష్టం వచ్చినా ఏమైనా నోరైన విప్పడి రామన్న, తను అడవికెళ్ళిన మా అన్న రానీడు వెంట వస్తామన్నా, తన ఆనందంలో వాటా ఇచ్చే గడసరిలే. డోలి 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 రే, డోలి 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 రే. ఆనందాలే వెల్లువైతే కళ్ళలోన, అనురాగాలే నిండిపోవ గుండెలోన. మమతల మాలలు తెచ్చి ఆ కలతలని చెరిపేసి, ముంగిట ముక్కులు పెట్టి గొప్పెమ్మల కొలువే చేసి, మనమంతా చేరి ఆడి పాడే వేళ సంక్రాంతి పండుగ చేద్దామా, సన్నాయి పాటలు విందామా. డోలి 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 రే, డోలి 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 రే, డోలి 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 రే, డోలి 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 రే. లాలాగూడ అంబర్పేట మల్లెపల్లి మల్లకుపేట టిల్లు అన్న డీజే పెడితే టిల్లా టిల్లా ఆడాలా. మల్లేసన్న దావత్ల పన్ను గాని భారత్ల టిల్లు అన్న దిగిందంటే డించక్ డించక్ దుంకాలా. డీజే టిల్లు పేరు విన్ని